پاکستان نے افغان بارڈر نوش کی غزنالی سیکٹر میں افغان فورسز کی جارحیت ناکام بنا دی۔ افغان فورسز کی جانب سے پاکستان کی پوسٹوں پر فائرنگ، پاکستان نے جوابی کارروائی میں افغان چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کا واقعہ باڑ کی مرمت کے دوران پیش آیا۔ افغان فورسز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستانی سیکیورٹی فورسز اپنی علاقائی سالمیت پر کسی صورت حرف نہیں آنے دے گی۔ افغانستان کی طرف سے اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ 4 ماہ سے ستائے انٹرنیٹ صارفین کے لیے بڑی خبر، حکومت نے سست انٹرنیٹ کی اسپیڈ بہتر ہونے کی تاریخ بتا دی۔ پی ٹی اے کا کہنا ہے 30 اکتوبر سے صارفین کو بلا تعطل تیز رفتار انٹرنیٹ ملے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے گرد گھیرا تنگ، 9 مئی کی جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر پر فرد جرم 19 اکتوبر تک عائد کی جائے گی۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ کی سانحہ 9 مئی کیسز کی سماعت، مقدمے کے نامزد ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم کی۔ کیس کی آئندہ سماعت 19 اکتوبر اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخ رقم، تیزی کا رجحان برقرار۔ 100 انڈیکس نے 86,000 کی تاریخی حد عبور کر لی۔ انڈیکس 443 پوائنٹس کے اضافے سے 86,107 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ گزشتہ روز 100 انڈیکس 753 پوائنٹس اضافے سے 85,663 پر بند ہوا تھا۔ 100 انڈیکس اکتوبر کے 6 کاروباری دنوں میں 5,000 پوائنٹ سے زائد بڑھ چکا ہے۔ چھبیسویں آئینی ترمیم پر جے یو آئی کو منانے کی حکومتی دعوے جھوٹے نکلے۔ راشد سومرو کا کہنا ہے اے پی سی میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، آئینی ترمیم سے متعلق خبر میں صداقت نہیں، صرف خیریت پوچھی گئی۔ ٹی وی پر خبر دیکھی تو حیران رہ گیا، بولے جے یو آئی آئینی اصطلاحات کی حامی ہے، عوامی مفاد سے ٹکراؤ نہ ہو تو آئینی اصطلاحات پر کوئی اعتراضات نہیں۔ لبنان میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ شروع۔ پہلی خصوصی پرواز 70 مسافروں کو لے کر کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئی۔ متعلقہ اداروں کے ایئرپورٹ پر خصوصی انتظامات۔ گورنر سندھ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، حفیظ الدین اور صوبائی وزیر اکرام اللہ دھاریجو نے ایئرپورٹ پہنچ کر گرم جوشی سے پاکستانیوں کا استقبال کیا۔ واپس آنے والے مسافر عزیز و اقارب سے گلے ملتے ہوئے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور آپ دیدہ ہو گئے۔ خیریت سے وطن واپس آنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ اکتوبر تک آئینی ترمیم نہ ضروری ہے نہ مجبوری ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے واضح کر دیا۔ نجی چینل کو انٹرویو میں کہا، چاہتے ہیں سب کے اتفاق رائے سے آئینی ترمیم لائیں، میرے دروازے آج بھی تحریک انصاف کے لیے کھلے ہیں۔ آج تک پی ٹی آئی نے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ تحریک انصاف کا مشن پاکستان کو فیل کرنا ہے۔ توشہ خانہ کیس 2 میں بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو کل تک پروسیکیوٹر مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے ایف آئی اے کو پروسیکیوٹر مقرر کرنے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ پروسیکیوٹر مقرر کر کے عدالت پیش ہوں، ضمانت کیس میں التوا نہیں دوں گا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی ہدایت۔ کراچی کے علاقے منگو پیر خیر آباد میں پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 5 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ایس ایس پی ویسٹ طارق مسوئی کا کہنا ہے خفیہ اطلاع پر سرچ آپریشن کیا گیا، ڈاکوؤں کے قبضے سے اسلحہ، موٹر سائیکل اور دیگر سامان بھی برآمد۔
मकबूजा कश्मीर में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद बीजेपी का सफाया। कश्मीरियों ने बीजेपी का गुरूर खाक में मिला दिया। अपोजिशन जमात कांग्रेस का इंतखाबी इत्तेहाद अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गया। 90 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में 42 नशिस्तें अपने नाम कर ली। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 29 नशिस्तें ही हासिल हो सकी। लेबनान पर इसराइल के हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 36 अफराद जौं बहक, 150 जख्मी हो गए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। बैरूत की मशरकी वादी बीका को फजाई हमलों का निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने चंद घंटों में कई रिहायशी इमारतें तबाह कर दी। जनूबी लबनान का मज़ाफ़ाती इलाका दहिया का बेशतर हिस्सा खंडर बन गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को किसी भी इज्तिमा या मुजाहिरे में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सर्कुलर जारी कर दिया। रुकने कौमी असम्बली और सेनेट को किसी इज्तिमा, मुजाहिरे, रैली और एहतजाज में ताहुक्म सानी शिरकत न करने की हिदायत। इस्लामाबाद एहतजाज में पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मशीनरी, गाड़ियों और अमले के तहवील में ले लिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है मशीनरी को मुकदमात में बतौर शवाहिद अदालत में पेश करेंगे। रेस्क्यू की 17 गाड़ियाँ, 6 एम्बुलेंस, 7 फायर टेंडर्स, 3 वाटर बॉजर और 1 क्रेन तहवील में लिया गया है। इजरायली वज़ीर दिफा ने अमरीकी हम मनसब से ईरान पर मुमकिना इजरायली हमले से मुतालिक गुफ्तगू के हवाले से तयशुदा दौरा अचानक मुलतवी कर दिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर से बात होने तक वज़ीर दिफा को अमरीका जाने से रोक दिया। पेंटागन की तर्जुमान सब्रीना सिंह का सवाल पर जवाब देने से इनकार। कहा, इजरायली सियासत पर तबसरा नहीं कर सकती, ना ही मुझे उस हद तक उनके मामलात का इल्म है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्द हमले की मजम्मत कर दी। वाशिंगटन में मीडिया से ब्रीफिंग में कहा, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार राय और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करते हैं। पाकिस्तानी हुकाम से इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के एहतराम का मुतालिबा करते हैं। पाकिस्तान के नौजवान कोहपैमा शहरोज काशिफ ने नई तारीख रकम कर दी। 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए। शहरोज सरबाज खान के बाद दूसरे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने तमाम 14 बुलंद तरीन चोटियां सर की हैं। शहरोज काशिफ की कामयाबी पर मुसरत का इजहार। कहा, ये सब कुछ हासिल करना उनके लिए आसान नहीं था, मेरे लिए ये किसी मौजज़े से कम नहीं। और माजी की मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा मिश्री खान पाकिस्तान सुपरस्टार फवाद खान के वानी कपूर के साथ काम करने पर बरहम हो गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाब की शूटिंग शुरू हो गई। पाकिस्तानी अदाकारा ने इस खबर पर नाराज़गी का इजहार कर दिया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी, लिखा, फवाद खान अपने मुल्क में ए लिस्ट अदाकारों के साथ मेगा प्रोजेक्ट में काम करने से इनकार कर देते हैं। अब भारत की ऐसी अदाकारा के साथ काम कर रहे हैं जो ज़्यादा मशहूर नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं हाजिरा रऊफ और मैं हूं सदफ शम्स। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।